اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ رب العالمین چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا اس نے اللہ رب العالمین پر بڑا بہتان باندھا، بڑا جھوٹ گڑا. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا معاف کر دیتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا گویا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، ہدایت کے راستے سے، سیدھا صراط مستقیم کے راستے سے، دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، بلکہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. دونوں آیتیں بالکل ملتی جلتی ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ رب العالمین چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا اس نے اللہ رب العالمین پر بڑا بہتان باندھا، بڑا جھوٹ گڑا. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا معاف کر دیتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا گویا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، ہدایت کے راستے سے، سیدھا صراط مستقیم کے راستے سے، دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. حاضرین گرامی، ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک کی خطرناکی بیان کی ہے. شرک کتنا خطرناک ہے. شرک کہتے کس کو ہیں؟
शिर्क कहते किसको है? शिर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद रुबूबियत में किसी को शरीक किया जाए, उसकी उलूहियत में किसी को शरीक किया जाए, उसके अस्मा और सिफात में किसी को शरीक किया जाए। इससे पहले जो खुतबा हमने सुना था उस खुतबे में तौहीद रुबूबियत क्या है, उलूहियत क्या, अस्मा और सिफात क्या है, इसके बारे में हमने सुना था। तौहीद रुबूबियत ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, आसमान और जमीनों को पैदा करने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, हमें रोजी रोटी देने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमें मारने वाला, ये रुबूबियत है। उलूहियत क्या है? उलूहियत ये है कि इबादत की जितनी अक़साम हैं, इबादत की जितनी शक्लें हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, हम मांगेंगे तो अल्लाह से, हमारी पेशानी झुकेगी तो अल्लाह से, हम भी परेशान हैं मदद मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, औलाद नहीं है, बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा है, शिकवे करेंगे, शिकायत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उलूहियत है। और अस्मा सिफात क्या है? अस्मा सिफात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अस्मा सिफात कुरान और अहादीस में साबित है, इन पर ईमान लाना और जैसे कहा गया वैसे ईमान लाना, और ये नाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखना। राज़िक सिर्फ अल्लाह का नाम है, हम किसी और को राज़िक का नाम दे दें। औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वहाब नवाजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर हम किसी फलां बाबा के बारे में कहें कि वो भी नवाजने वाला, वो भी वहाब है, हम अस्मा और सिफात के बाब में शिर्क कर रहे हैं। तो ये शिर्क अकबर है, ये शिर्क अकबर है। तौहीद के 3 किस्मों में शिर्क करना ये शिर्क अकबर है, ये शिर्क की पहली किस्म है। और शिर्क की दूसरी किस्म शिर्क असगर। शिर्क असगर क्या है? शिर्क असगर ये है कि इंसान इबादत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कर रहा है, अपनी पेशानी झुका रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की कर रहा है, लेकिन दिखाना किसी और को है, तारीफ किसी और से सुनना है, बताना किसी और को है, सदका तो खैरात कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, लेकिन लोगों से वाहवाही चाहता है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। नमाजें पढ़ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, सजदा कर रहा उसी के लिए, अपनी पेशानी झुका रहा उसी के आगे, लेकिन लोगों से सुनना है कि बड़ा नमाजी है, सफ़े अव्वल का पाबंद है। इस तरह अगर इंसान लोगों को दिखाने के लिए ये रियाकारी करे तो शिर्क असगर है। शिर्क की 2 किस्में, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। और हाज़रीन गिरामी, जितने गुनाह हैं उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना। क्यों? इसलिए कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क से बड़ा इस दुनिया में कोई गुनाह नहीं, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, और शिर्क से बढ़कर कोई इस दुनिया में कोई जुल्म नहीं। इंसान चोरी करे गुनाह है, इंसान जिना करे गुनाह है, इंसान किसी की अमानत में खयानत करे गुनाह है, इंसान किसी को धोखा दे गुनाह है, इंसान किसी को चोट पहुंचाए, किसी को तकलीफ पहुंचाए गुनाह है। इंसान बहुत सारे गुनाह कर सकता है, लेकिन इन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे चोर को माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे जिनाकार को माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे अमानत में खयानत करने वाले को माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे बिजनेस में धोखा देने वाले को माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे पड़ोसियों की हुकूक मारने वाले को माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहेगा माफ करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी शिर्क को माफ नहीं करेगा, कभी शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, यकीनन हरगिज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को माफ नहीं करता। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहेगा माफ करेगा। क्यों? इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कैसे प्यारे नबी ने समझाया कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। प्यारे नबी ने एक मर्तबा कहा, अकबरुल कबाइर शिर्क बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी बड़ा गुनाह शिर्क बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना है।
ایک اور مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اے اللہ کے بندو 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، انسان کو تباہ و برباد کرنے والے، اس کی نیکیوں کو ختم کرنے والے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جب یہ 7 بڑے گناہ پیارے نبی نے بیان کیے تو پہلا گناہ جو بیان کیا شرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مل موجبتان، اے میرے صحابہ جانتے ہو 2 گارنٹی کی چیزیں کیا ہیں، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گارنٹی والی چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو کوئی بندہ اس حالت میں مرے، اس حالت میں اس کی موت آئے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گرچہ گناہوں کی سزا پانے کی بات ہی کیوں نہ صحیح، لیکن اس کا آخری ٹھکانہ، اس کا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ اور پھر پیارے نبی نے فرمایا دوسری گارنٹی کی چیز من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اسی حالت میں اس کی موت آئے دخل النار، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام، اس کا گھر جہنم ہے، وہ کبھی جنت کو پا نہیں سکتا۔ حاضرین گرامی، یہ شرک ہے، اس شرک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے کھاتے ہیں اللہ رب العالمین کا، پیتے ہیں اللہ رب العالمین کا، پہنتے ہیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، اس کی سرزمین میں رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا یہ آسمان چھت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی صحت، اس کا دیا ہوا مال، اس کی دی ہوئی نعمتیں، تمام چیزیں اس کی، اور عبادت کسی اور کی، پیشانی کسی اور کے آگے جھکے، جب مدد مانگے تو کسی اور سے، ہرگز ہرگز نہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین گنہگار، کتنے بڑے بڑے گنہگار، تمام گناہوں کو معاف کرے گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرے گا، زانی کو معاف کرے گا، چور کو معاف کرے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو معاف کرے گا، امانتوں میں خیانت کرنے والے کو معاف کرے گا، لوگوں کو تکلیف دینے والے کو معاف کرے گا، جتنے گناہ ہیں تمام کو معاف کرے گا، لیکن کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ جبریل پیارے نبی کے پاس آئے، پیارے نبی نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جس کی موت ایمان کی حالت میں آئے، جس کی موت شرک کی حالت میں نہ آئے، جس کی موت توحید پر آئے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پیارے نبی نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کتنی بڑی گناہ ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی نے جبرائیل نے کہا ضرور جنت میں جائے گا، ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے چوری کی ہو، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، لیکن توحید پر اس کی موت آئی تو جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، ایک روز قیامت ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، روز قیامت ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار، اس نے گناہ کی 99 دفتر بک سیاہ کیے ہوں گے، ایک دفتر لائی گئی گناہوں سے پر، گناہوں سے سیاہ کی ہوئی، ایک دفتر لائی جائے گی گناہوں سے پر، اس طرح 99 دفتر اس نے گناہوں سے بھر دیے، اتنے گناہوں سے لائے جائیں گے۔ اور جب روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا یہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ تم نے کیا ہے، فلاں گناہ تم نے کیا ہے، فلاں غلطی تم نے کی ہے، فلاں خطا تم سے ہوئی ہے، وہ بندہ ایک ایک گناہ کا اقرار کرے گا، ایک ایک گناہ کا اعتراف کرے گا، ہاں پروردگار میں نے گناہ کیا، ہاں پروردگار میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں انہوں نے کہیں زیادتی تو نہیں کی، انہوں نے کہیں تیرے کو ظلم تو نہیں کیا، بتا کیا تو نے گناہ کیے ہیں؟ وہ ایک ایک گناہ اقرار کرے گا، 99 جو دفتر ہے، 99 دفتر تمام کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا جاؤ دیکھو اس کے دفتر میں کہیں کوئی نیکی ہو، جاؤ اس کے دیکھو دفتر میں کہیں کوئی نیکی ہو، ایک نیکی اس کے دفتر میں نہیں ملے گی، ایک نیکی اس کے دفتر میں نہیں ملے گی، صرف ایک نیکی ہوگی جو اس کے دفتر میں ہوگی، اور وہ توحید کی، توحید کی نیکی۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے 99 دفتر گناہوں کے سیاہ کر دیے ہیں، لیکن تو توحید کے ساتھ میرے پاس آیا ہے،
तौहीद के साथ तूने मेरे से मुलाकात की है, जा मैं तेरे पूरे गुनाह माफ करता हूं, तू मेरी जन्नत में चले जा, तू मेरी जन्नत में चले जा। सुभान अल्लाह। तौहीद, इस तौहीद की अहमियत और शिर्क की खतरनाकी। जो बंदा शिर्क पर मौत पाए, बड़े नेकियां उसने की होंगी, बड़े नेकियां उसने की होंगी, बड़ा माल लुटाया होगा, लोगों की बड़ी मदद की होगी, लोगों की मदद की जितनी शक्लें तमाम उसने की होंगी, बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी होगा, लेकिन उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया हो, कल रोज क़यामत उसकी एक नेकी भी काम नहीं आएगी, कल रोज क़यामत एक नेकी भी उसकी काम नहीं आएगी। एक और हदीस सुनिए, प्यारे नबी के पास एक बूढ़ा इंसान आया। बूढ़ा इंसान कितना बूढ़ा, इतना बूढ़ा हो चुका था कि लाठी के सहारे प्यारे नबी की खिदमत में आता है, और इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसकी आंखों की जो पलक है उसकी आंखों पर लटक रहे हैं, इतना बूढ़ा हो चुका है। प्यारे नबी के पास अपनी लाठी के सहारे प्यारे नबी के पास आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल, एक बात बताइए, एक ऐसा इंसान है दुनिया में जितने गुनाह है तमाम गुनाह उसने किए, दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं बचा जो उसने ना किया हो, दुनिया के तमाम गुनाह उसने किए हैं और उसकी पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर हुई है। क्या मतलब? वो अपने बारे में कह रहा था कि मैंने दुनिया का कोई गुनाह नहीं छोड़ा, जितने गुनाह पूरे गुनाह मैंने किए और पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है। ऐ अल्लाह के रसूल बताइए, क्या ऐसे इंसान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को भी माफ करेगा, बख्शेगा? देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? क्या तुम सिर्फ एक अल्लाह को माबूद मानते हो और मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो? उस बूढ़े इंसान ने कहा, अल्लाह के रसूल, हाँ मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत का हकदार सिर्फ वही है और आप सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देता हूं। तो प्यारे नबी उसको खुशखबरी सुनाते हैं, जा अल्लाह के बंदे, जितने गुनाह तूने किए हैं, ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गुनाहों को माफ करेगा, बल्कि इन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तेरे पूरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। वो बूढ़ा इंसान खुश होकर लाठी थामे हुए प्यारे नबी की खिदमत से जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, अल्लाह के नारे और अल्लाह की तकबीर बुलंद करते प्यारे नबी की खिदमत में जाता है। तो देखिए, ये तौहीद है जो इंसान को बुलंदियों पर पहुंचाती है, और शिर्क है जो इंसान को पूरी तरह तबाह बर्बाद करके रख देगा। सुभान अल्लाह, शिर्क कितना खतरनाक है, शिर्क कितना खतरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम में बड़े बड़े अंबिया इकराम का जिक्र किया, कई अंबिया का जिक्र किया कुरान मजीद सूरह एक जगह पर सूरह अनआम में उन अंबिया का जिक्र करने के बाद कहा, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। जितने अंबिया का जिक्र किया गया, अगर ये अंबिया भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसमें, नूह अलैहिस्सलाम भी उसमें, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसमें, इदरीस अलैहिस्सलाम भी उसमें, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलील कद्र पैगंबर तमाम के तमाम उसमें मौजूद हैं। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलौ अशरकू, अगर ये अंबिया भी शिर्क करते, अगर इन अंबिया से भी शिर्क होता, ये अंबिया भी अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते, लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता। इनकी एक नेकी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल ना होती, एक नेकी भी कबूल ना होती। और एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधा प्यारे नबी से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लइन अशरकत लयहबतन अमलुक, लइन अशरकत लयहबतन अमलुक। ऐ मोहम्मद, अगर आप भी शिर्क करें, अगर आप भी शिर्क करें तो आपकी तमाम नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी, आपकी तमाम नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। ये कभी नहीं हो सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिर्क हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता किसी नबी से शिर्क हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों कह रहा है? उम्मत को समझाने के लिए, उम्मत को बताने के लिए कि अंबिया भी अगर शिर्क करे तो ये भी शिर्क से महफूज नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा क्या मुकाम है? तुम्हारे गुनाह भी तबाह बर्बाद जाएंगे, तुम्हारे गुनाह भी तमाम बर्बाद जाएंगे। प्यारे नबी के चचा अबू तालिब, कितनी नेकियां उन्होंने की। प्यारे नबी का सबसे बड़ा सहारा, प्यारे नबी जब नबी बनाए जाते हैं, कुफ्फार मक्का प्यारे नबी के दुश्मन बने हुए हैं, जान लेने पर तुले हुए हैं, प्यारे नबी की कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। एक अबू तालिब हैं जो प्यारे नबी की हिफाजत में लगे हुए हैं, प्यारे नबी के चचा हैं, लगते जिगर, प्यारे नबी के बड़े प्यारे चचा। लेकिन उनकी मौत जो आती है, उनकी मौत शिर्क पर आती है,
शिर्क पर आती, इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया, शिर्क पर उनकी मौत आती है, कल रोज क़यामत प्यारे नबी उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? इतनी नेकियां करने के बाद, प्यारे नबी की इतनी मदद करने के बाद अल्लाह की जन्नत को पा नहीं सकते? उनका ठिकाना जहन्नम है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शिर्क किया और शिर्क की हालत में उनकी मौत आई। तो हाज़रीन गिरामी, शिर्क कोई आसान और छोटी चीज नहीं, शिर्क बड़ा खतरनाक है। इंसान को इस दुनिया में तबाह बर्बाद करेगा और आखिरत में तबाह बर्बाद करेगा। इस दुनिया में कैसे? आखिरत में तो सुन लिया कि कोई नेकी कबूल नहीं होगी, वो तो जहन्नम ही में रहेगा, कभी जन्नत को पा नहीं सकता। इस दुनिया में कैसे? इस दुनिया में कैसे इंसान शिर्क की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है? हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन, ऐ इंसानों, ये जमीन, ये आसमान और इन दोनों के दरमियान जितनी चीजें हैं हमने तुम्हारे लिए पैदा की, तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किए, तुम्हारे काम आए इसलिए हमने पैदा किए। ये तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम आए इसलिए हमने पैदा किए, तुमको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बनाओ इसलिए हमने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे बयान कर दिया, एक बंदा मोमिन सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और जितनी दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उन तमाम को अल्लाह की मखलूक समझता है, उनको इस्तेमाल करता है, उनके जरिए अपनी जिंदगी को आसान करता है, तरक्कियां पाता है, अपने इल्म को आगे बढ़ाता है, साइंस की इजादात हमारे सामने आती है। और अगर ये तौहीद ना हो, अगर ये तौहीद ना हो तो फिर देख लीजिए कितने मुशरिकीन हैं। दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं हर चीज उनके लिए अल्लाह, हर चीज उनके लिए माबूद, हर चीज के वो पुकारेंगे, हर चीज के आगे अपने हाथ फैलाएंगे, हर चीज के आगे अपनी पेशानी झुकाएंगे। जितने कंकर उतने शंकर, जितने कंकर उतने शंकर। छोटे छोटे कंकर में भी खुदा नजर आता है उन्हें, दरख्त में भी खुदा नजर आता है उन्हें, पत्थर में नजर आता है खुदा उन्हें, कब्र में खुदा नजर आता है, सूरज में खुदा नजर आता है, कहां कहां इन्हें खुदा नजर आता है। और हाज़रीन गिरामी, अगर इस तौहीद का अकीदा ना हो तो कभी इंसान इन चीजों का इस्तेमाल करेगा? जो इंसान इन्हें खुदा समझ रहा है कभी उन्हें इस्तेमाल करेगा, कभी उन्हें यूज करेगा? जब यूज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? ये दुनिया तरक्की कर रही है तो तौहीद की वजह से। अगर ये तौहीद का अकीदा ना हो तो फिर इंसान कभी तरक्की कर नहीं सकता, इंसान तरक्की कर नहीं सकता। तरक्की तो छोड़िए, इंसान कितना जलील होता है। देखिए तौहीद किस तरह इंसान को ऊंचा उठाती है, बुलंद मुकाम अता करती है, और शिर्क किस तरह इंसान को जलील करती है, रुसवा करती है, जिल्लत के गढ़ों में इंसान को कैसे उतारती है। तौहीद जो मुवाहिद होता है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, वो हर चीज को समझता है कि अल्लाह की मखलूक है, इससे अफजल मैं हूं, इससे बेहतर मैं हूं। वो किसी से डरता नहीं, किसी का खौफ अपने दिल में रखता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, किसी का खौफ उसके दिल में नहीं होता। बड़े आसान और आराम की जिंदगी वो गुजारता है। लेकिन वहीं पर मुशरिक को देखिए कितना जलील होता है, वो कितना रुसवा होता है। वो किस किस के आगे? एक छोटे कंकर के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, चूहों के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, पत्थरों के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, दरख्तों के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, हाथ में धागा बांध लिया उसके आगे अपनी पेशानी झुकाता है। कहां कहां इंसान अपने आप को जलील रुसवा करता है। ऐसी ऐसी जगह सुभान अल्लाह हम अपनी जबान से उन चीजों के नाम ले भी नहीं सकते। ऐसी चीजों के आगे जिन चीजों का नाम इंसान अपनी जबान से लेना पसंद नहीं करता, उसको भी इंसान खुदा बनाए बैठा है, उसकी भी इबादत करता है, उसके आगे अपनी पेशानी झुकाता है। किस तरह इंसान जलील होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु अत-तैर औ तहवी बिही अर्रीहु फी मकानिन सहीक। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो कोई बंदा शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, गोया वो आसमान से गिर पड़ा, इतनी बुलंदियों पर था, गोया आसमान में था, उतना ऊंचा उसका मुकाम था। जैसे वो शिर्क करता है वो आसमान से गिर रहा है, मतलब अपने आप को जलील कर रहा है, अपने आप को रुसवा कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु अत-तैर। जब वो आसमान से गिरता है पता नहीं कौन सा परिंदा उसको चक ले जाए, या फिर तेज तुंद हवा आए और कहां उसको ले जाकर गिरा दे, कहां उसको उड़ा दे, उसका कोई मुकाम नहीं, उसका कोई मर्तबा नहीं। अब वो बिल्कुल कंकरों की मानिंद हो गया, तिनकों की मानिंद हो गया है। तो जो शख्स तौहीद और मुवाहिद तौहीद पर रहता है, मुवाहिद है, वो बुलंदियों पर कायम रहता है, वो बुलंदियों पर कायम रहता है। और जो शिर्क करे वो बिल्ली से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा, कुत्ते से भी डरेगा, पत्थर से भी डरेगा, एक धागे से भी डरेगा, एक धागा जो कुछ कर नहीं सकता उससे भी डरेगा। लेकिन जो मुवाहिद है वो कभी किसी से डरता नहीं, ऐशो आराम और इज्जत और तकरीम की जिंदगी वो गुजारता है।
اور حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے شرک کو سمجھانے کے لیے، شرک کی خطرناکی، شرک کتنا انسان کو ذلیل رسوا کرتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کے جال کے مانند ہے، مکڑی کے جال کے مانند ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اس دنیا میں بہت سارے گھر پائے جاتے ہیں، انسانوں کے اپنے گھر رہیں، بلیوں کے اپنے گھر رہیں، کتوں کے اپنے گھر ہوتے ہیں، چونٹیوں کے اپنے گھر رہیں، جتنے جانور ہیں ہر ایک کا گھر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر اس دنیا میں، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال، مکڑی کا جال، مکڑی کا جال اس کے لیے گھر ہے، مکڑی کے لیے گھر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مکڑی کا جال، مکڑی کا گھر دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے۔ کوئی بھی انسان آئے بس ایک پھونک مار دے اڑ جائے گا اس کا گھر، بڑی محنت سے اس نے بنایا، بڑی محنت سے اس نے بنایا۔ ایک انسان اگر ایک پھونک مارے اڑ جائے، کوئی انسان اگر جھاڑو پھیر دے اڑ جائے، ختم ہو جائے، بس چند سیکنڈ، چند لمحوں کا کام اس کے گھر کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا سمجھانا چاہ رہا اللہ رب العالمین، کیا بتانا چاہ رہا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین نے بتانا چاہ رہا ہے کہ جو انسان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا جو موحد ہے اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا اپنا سہارا بنائے، اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے اپنی ضرورتیں رکھے، اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے اپنی پیشانی جھکائے، گویا اس نے کمزور سہارے کو تھاما ہے۔ کب کون اگر اس کو مار جائے کوئی اس کی گارنٹی نہیں، کب کون اگر اس کو تکلیف دے کوئی اس کی گارنٹی نہیں۔ جس طرح مکڑی کی جاڑ پر ایک انگلی رکھی ہے اس کا گھر تباہ برباد ہو جائے گا، اسی طرح مشرک کی حالت ہے، اس دنیا میں اتنا کمزور ہے، اس دنیا میں اتنا کمزور ہے، وہ بے چینی کی زندگی گزارے گا، بے اطمینانی کی زندگی گزارے گا، کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور ایک بات اس میں غور کیجیے، ایک اور بات، کوئی بھی کیڑا دیکھیے جب مکڑی کے جال میں پھنستا ہے وہ نکل نہیں پائے گا۔ کبھی غور کیجیے، کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی چڈا، کوئی بھی آ کر مکڑی کی جال میں اگر پھنس جائے کبھی اسے نکل نہیں پائے گا، جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا اس میں پھنستا جائے گا، گویا دلدل ہے، گویا دلدل ہے۔ کیڑے مکوڑے جب اس میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اس سے نکل نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین نے بات بھی بتا رہا ہے کہ اے بندو شرک سے دور رہنا، اگر شرک میں پھنس گئے، شرک میں ملوث ہو گئے، جتنا بچنے کی کوشش کرو گی اتنا اور اندر جاؤ گے، جتنا بچنے کی کوشش کرو گے اتنا اور اندر جاؤ گے۔ دیکھیے ایک مشرک کبھی درگاہ جاتا ہے، کبھی درخت کے آگے جھکتا ہے، کبھی قبر کے آگے جھکتا ہے، کبھی مورتی کے آگے جھکتا ہے، کبھی تعویذ گندا باندھ لیتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا، یہاں سے نکلا وہاں ڈوبا، وہاں ڈوبا، وہاں سے نکلا وہاں ڈوبا، کہیں اس کو چھٹکارا نہیں ملتا، کہیں اس کو نجات نہیں ملتی۔ یہ شرک ہے جو اتنا خطرناک ہے۔ حاضرین گرامی، شرک اتنا خطرناک ہے، اس بات سے بھی غور کیجیے۔ انبیاء کرام وہ اس دنیا میں آئے شرک کے خاتمے کے لیے، وہ اس دنیا میں آئے توحید کا پیغام لے کر، شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ انبیاء کرام کا کام خود یہ تھا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام شرک سے کتنا ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی انہوں نے شرک کے خلاف جنگ کے لیے لگا دی، شرک کے خلاف جنگ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اس کے باوجود دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارا مجھے شرک سے بچانا، مجھے شرک سے بچانا، میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر شرک سے ڈر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا مقام؟ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے شرک کے بارے میں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اے مومنو سن لو، شرک کیسے تمہارے اندر داخل ہوگا، شرک کیسے تمہارے اندر آئے گا؟ چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہے اس سے بھی آہستہ شرک تمہارے اندر آئے گا۔ من دبیب النمل، اخفا من دبیب النمل، چونٹی جس طرح آتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، شرک اس سے بھی آہستہ آواز میں چھپے طور پر آتا ہے۔ پیارے نبی نے انسانوں کو ہوشیار کیا، پیارے نبی نے انسانوں کو ہوشیار کیا، اپنے آپ سے شرک سے بچائے رکھنا، اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا، بار بار اپنے عقیدے کا جائزہ لینا، کہیں اس میں شرک تو نہیں آ گیا، کہیں اس میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے آج کتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، معاف کیجئے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بات قرآن اور حدیث کی ہے، مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے، ہر ایک کو ماننا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے،
आबा व अजदाद की बात मानेंगे, हमारे बाप ने किया, हमारे दादा ने किया, हमारे खानदान ने किया। याद रखिए, कल ना तुम्हारा बाप काम आएगा, कल ना खानदान काम आएगा, कल कोई और काम नहीं आएगा। आपकी नेकियां काम आएंगी, सिर्फ आप होंगे और आपकी नेकियां होंगी। इसलिए कुरान और हदीस की बात को जाते हुए लेकर जाइए। कुरान प्यारे नबी ने फरमा दिया कि शिर्क इतना खतरनाक है, चूंटी सी भी आहिस्ता आता है इंसान की जिंदगी में। तो देखिए कितने मुसलमान अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार भी करते हैं, उनके नाम भी मुसलमानों के नाम जी, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मस्जिदों को भी आना उनका लगा हुआ है, मुसलमानों के साथ रहते हैं। लेकिन किस तरह शिर्क के अंदर दाखिल हो गया, शिर्क किस तरह दाखिल हो गया। तावीज बांधे हुए हैं, तावीज के पीछे लगे हुए हैं। तावीज क्या है? तावीज यही कि इंसान तावीज को बांध कर कहता है कि मेरी मुसीबत को दूर करेगा। मुसीबत को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब उसने अल्लाह को छोड़कर तावीज को मुसीबत को दूर करने वाला बना लिया, उसने शिर्क कर रहा है। औलिया अल्लाह की कब्र में जाना, याद रखिए शिर्क सिर्फ ये नहीं कि किसी मूर्ति की इबादत की जाए, हरगिज नहीं। शिर्क सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मूर्ति की इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा जिस की इबादत की जाए वो तमाम शिर्क है। जिसकी इबादत की जाए, आप धागे की शिर्क करें, आप पत्थर की इबादत करें, या आप किसी औलिया की इबादत करें, अगर आप नबी को भी इबादत करते हैं, नबी को भी पुकारते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआएं करते हैं, ये भी शिर्क है, याद रख लीजिए। जिब्राइल से, फरिश्तों से भी दुआएं करते हैं, ये भी शिर्क है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, उसके अलावा किसी और की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा कलिमा ही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, ना नबी की होगी, ना फरिश्ते की होगी, ना औलिया अल्लाह की होगी, ना किसी और चीज की होगी। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। तो हाज़रीन गिरामी, हम तमाम को ये बात मानना है, हम तमाम को ये बात मानना है कि अगर हमारी जिंदगी में शिर्क आ गया है तो अपने आप को शिर्क से बचाने की जरूरत है। और आपके सामने जो कहा गया कि शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा, क्या मतलब है इसका? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, इसका मतलब ये है कि किसी की मौत शिर्क पर आ जाए, किसी की मौत शिर्क पर आ जाए और शिर्क पर वो मर जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, जिंदगी रहते हुए, वक्त रहते हुए, सांसों के चलते हुए अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले, शिर्क के गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफी मांग ले, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। मेरे और आपके पास वक्त है, मेरे और आपके पास टाइम है। जो दुनिया से चले गए उनका तो हो गया, लेकिन मेरे और आपके पास तो टाइम है। इस टाइम को गनीमत जानिए, इस वक्त को गनीमत जानिए। कब किसकी सांस रुक जाए, कब किसका धड़कता हुआ दिल रुक जाए पता नहीं। इसलिए अपने आप का जायजा लीजिए। अगर जिंदगी में शिर्क आया है, शिर्क की मिलावट हुई है, तो अपने आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफी मांगिए, शिर्क से तौबा कीजिए, सिरात मुस्तकीम पर आ जाइए, मुवहिद बन जाइए, तौहीद को अपनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी शिर्क को माफ नहीं करता, और जो लोग तौहीद पर मरेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उन्हें जन्नत नसीब करेगा। कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो गुनाहों को माफ करे, अगर ना चाहे तो जहन्नम भेजे, लेकिन सजाओं की, गुनाहों की सजा पाने के बाद वो जन्नत जरूर आएगा, वो जन्नत जरूर आएगा। ये तौहीद और तौहीद की अहमियत है। और हाज़रीन गिरामी, जैसे कि बताया गया कि अंबिया किराम दुआएं करते हैं शिर्क से बचने के लिए, तो मुझे और आपको भी दुआएं करनी चाहिए, मुझे और आपको भी दुआएं करनी चाहिए। प्यारे नबी ने कितनी दुआएं हमें सिखाई, प्यारे नबी ने कितनी दुआएं, सुबह शाम की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं कुफ्र से और मोहताजी से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिर्क। प्यारे नबी ने बेशुमार दुआएं में सिखाई। या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, सर्रिफ कुलूबना अला इबादतिक। इस तरह दुआएं हमें सिखाई गई हैं। इंसान को दुआएं करते रहना चाहिए और अपनी तौहीद की हिफाजत करना है, और जब मौत आए तो तौहीद की हालत में इसकी दुआएं हमें होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और तमाम सुनने वालों को तौहीद की अहमियत को समझने, शिर्क की खतरनाकी को समझने और अपने आप को तौहीद से जोड़े रखकर शिर्क से अपने आप को बचाने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।